सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाने ते लै लिया। ये उन्हां हालातां च नवजोत सिंह सिद्धू की टिप्पणी आउंदी है जदों कांग्रेस दे विचों प्रताप सिंह बाजवा ते राजा वड़िंग कहंदे ना आपां नहीं जाना आम आदमी पार्टी नाल, आपां तां करांगे किनारे ते रह के जो कुछ करना आ, जे कांग्रेस नाल जाएगी तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उदों सिद्धू होरी कहते नहीं, नैशनल इंटरस्ट दे विच गठजोड़ बहुत चंगी गल है, नाल तुरना चाहिए। पर हुण जदों गल्लां गठजोड़ दे नेड़े पहुंच गईयां, हुण प्रताप सिंह बाजवा की कोई टिप्पणी नहीं आई, राजा वड़िंग की कोई टिप्पणी नहीं आई, तो सिद्धू होरां ने आम आदमी पार्टी की सरकार नूं घेर लिया पंचायतां दे मुद्दे दे उत्ते। मायने की आ इस टिप्पणी दे, आपां इहनूं थोड़ा बहुता खंगालण की घोखण पड़तालण की कोशिश करांगे। जिक्र यह भी करना बनता है कि पंजाब के मूल नाल जुड़िया होया इस समय का सब तो वड्डा सवाल बेअदबी के मामलों च इंसाफ कदों मिलेगा। हुण इस मामले दे विच गल थोड़ी जी अगाह तुरी है, पर अगाह तुरदी पिछां तो शुरू हुई है, तो जिथों शुरू हुई है उत्थों पोलीटिकल मायने भी ये जिहड़े देखे जा सकते। किते इंज तो नहीं है कि अकाली दल के समय भी आह कुछ ही चलता रहा कि पोलीटिकली किदां इस मामले नूं रोलना आ जां इहदा कोई लाभ नफा कोई देखना आ। कांग्रेस ने भी उही काम किया कि लाभ ही खट्टिया जाए, होवे भावें ना होवे। इस काम च अजे तक आम आदमी पार्टी भी लाभ खट्टण के मामले च ही है, इंसाफ अजे इस मामले च आम आदमी पार्टी की सरकार भी नहीं दवा पाई। गल जा किहड़े पासे नूं रही है। इहदे तो इलावा खबरां तां इह भी कहिंदियां ने कि पंजाब दे विच भारतीय जनता पार्टी हुण अकाली दल नूं वड्डा करन जा रही है। अकाली दल बादल धड़े वाला नहीं, अकाली दल ढींडसे वाला, उन्होंने वड्डा करन दीयां तैयारियां। तो फिर वड्डा किवें होएगा? इहदे किसी लीडर नूं वड्डा करके सुखदेव सिंह ढींडसा दे पुत्तर परमिंदर सिंह ढींडसा दा कद वड्डा करन दीयां तैयारियां क्यों, किवें ते किस तरीके नाल, इहदे बारे चर्चा करांगे। चर्चा ये भी करनी है कि भारत की सियासत दे विच हुण एक नवां रौला शुरू हो गया। स्टालिन दे बेटे ने एक इहो जी टिप्पणी की है, जिस टिप्पणी तो बाद कहानी किसी होर पासे नूं जांदी नज़र आ रही है। हुण मूल मुद्दों तो भटकाउण की कोशिश तो नहीं है। तमाम नुकतिਆਂ ਦੇ उत्ते चर्चा करांगे। चर्चा करने लिए मेरे नाल मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राजीव पास्कर जी। पास्कर साहब जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। पास्कर साहब शुरुआत फिर आप नवजोत सिंह सिद्धू तो कर लेंगे, क्योंकि टिप्पणी नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने बड़ी दिलचस्प की है। अज फोटो पाई है कुछ पंचायतां जिहड़ियां उन्होंने मिलण आईयां, वो कहंदे सत्ता के लालच लई चुणियां होईयां पंचायतां नूं तोड़न लई पंजाब सरकार दे तानाशाह कदम की फूक निकल गई। भगवंत मान तुसीं पंचायतां नूं महज सरकार दे मोहरे वजों वरतण की कोशिश की, पर माणयोग हाईकोर्ट ने तुहाडे मूँह ते चपेड़ मारी है। हिम्मत करो, पंचायती चोणां दा लोकतांत्रिक तरीके नाल ऐलान करो। जेकर तुसीं जिहड़ा आ वो जितदे हो तां गल ठीक है, नहीं तो फिर कहंदे पता लग जाएगा कि खड़े कित्थों। तुहाडा तानाशाही जिहड़ा रवैया सी ना, वो क्लीयर हो गया इस चीज़ तो। पंचायतां दे इलैक्शन का नोटिफिकेशन, पंचायतां नूं भंग करन दा नोटिफिकेशन और फिर बाद चों उस नोटिफिकेशन नूं कोर्ट तो वापस लेना, वो सरकार वास्ते एक सिरदर्दी तो बनिया होया है। क्योंकि विरोधी पार्टियां ने ना केवल उन्हां दो अफसरां दे टंगे जाण दे उत्ते भी ऑब्जैक्शन उठाया है, और नाल दे नाल मुख मंत्री दे दफ्तर दे विच होर भी जिहड़े उन्हां दे अफसर, उन्हां दे नेड़े दे अफसर ने, उन्हां ते भी उंगली उठानी शुरू करती है। हुण तुसीं दसो कि जिस फाइल के थ्रू नोटिफिकेशन जारी होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ जब वो कुछ पंचायतों के सरपंच उन्होंने मिलेंगे। क्योंकि सिद्धू उन्होंने भी भावें पिछले दिनों के बहुते सियासत वाले बयान नहीं दिते, पर पंचायतों के मुद्दे के उत्ते उन्होंने 15 अगस्त को यह बयान दिता सीगा। उस बयान तो बाद कोर्टां दे विच उस नोटिफिकेशन की वापसी, धन्यवाद। और हुण
ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਚੂਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਮੌਨ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਾਂ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤਲੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆ। ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਠੰਡੌੜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਂਟੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਗਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਗਨ ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਸਰਵੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਤੱਕ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਲ ਸਾਡਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਸੂਤੀ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਂ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੋ। ਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਲਪਦੇ ਨੇ? ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮੋਢਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 8 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 0 ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਸ ਬੇਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਡਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਸਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਟਾਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਸਟਾਪ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਟਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਣਾ ਤੁਸੀਂ।
ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਣੀ ਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ। ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲੀ ਬੁਲੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਗੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿਤੇ ਚੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਉਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਪੋਲ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹੀ ਸੀਗੀ। 1967 ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ। 67 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਨ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਟੈਕ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਨਿਓਰ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਨਿਓਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿਡ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ 6 ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਸਮੂਥ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 77% ਅਗਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਲੋਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟਰਮ ਜਿੱਤਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰੂਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਡੀਕ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਡੀਕ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੇੜ ਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਸੁਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ,
किसान अंदोलन दौरान अलैदगियां, फिर नेड़ता नहीं बनी, चाह के भी शर्तां वड्डियां हो गईयां। हुण कौन किन्नियां शर्तां रखदा ते कौन नहीं मंनदा, आपां इहदे विच नहीं पैना, पर इन्ना जरूर है इस सब के दरम्यान नवा साथी लभ लिया भारतीय जनता पार्टी ने, नवा अकाली दल लभ लिया, अकाली दल संयुक्त सुखदेव सिंह ढींडसा होरां वाला। हालांकि 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਫਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਨਸੂਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਅਹੁਦੇ ਆ, ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ NDA ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਹ ਮਸਲੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਦੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਾਰਜਲੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ 117 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੜਦੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ 3 'ਚ ਨੇ ਨਾ 13 'ਚ। ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੋਡਰੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਏਰੀਏਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਅਟਕੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰਡ ਜਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁਨਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਨਵਾਂ ਦਲ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਲ ਹੈ ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੰਸੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਧੜਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੜਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੂਰਬ ਮੰਤਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, Y+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਦੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਪਿਛਲੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ। ਹਕੀਕਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟਿਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੋਪ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਟਾਵਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵੀ ਹਿੱਕ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 2015 ਚੇਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2015 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ। ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਰ ਤੇ, ਸੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਪਾਏ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਹਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ ਸੱਤਾ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸਾਫ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਓ। 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਲ ਜੁਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਕਨਸੂਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਕਿੰਨੇ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ,
ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਮਰੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ SIT ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ 2015 ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਿਰਸਾ 2007 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਡਰਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। MSG 2 ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2015 14 ਅਕਤੂਬਰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2000 ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਤੂਬਰ 14 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹੀ ਗੋਲੀकांड ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2000 ਅਕਤੂਬਰ 14 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੋਲੀकांड। ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14-15 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਰੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁਨਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਝੋਂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਕ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਲੱਭ ਲਓ ਜੇ ਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੱਤਰ ਹੀ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਸੱਦਦੇ ਆ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 3 ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਸਟੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਐ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਥੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਐਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਣ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਲਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਦੋ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਣਗੇ, ਔਰ ਵਰਬਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਰਿੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੂਵ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਾਧੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਹੋਰ 3 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੌਣੇ 3.25 ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਡੀਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਕੱਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਈ,
ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਸ਼ੋਪਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਾਇਆ? ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ MK ਸਟਾਲਿਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ MK ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਦੈਨਿਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੈਨਿਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮੁਕਤ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਦ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ। ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦਕਿ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਲਿਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਫੈਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੈਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ DMK ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆੜੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ DMK ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ DMK ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਮਾਮ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਦਬ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਏਗੀ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਰੀਆਰ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਪੇਰੀਆਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਧਰਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰ ਉਖਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਮਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੈਲਿਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਡੇਂਗੂ, ਮੱਛਰ, ਮਲੇਰੀਆ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗਾ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਤੌਰ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁੱਛ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੇਅਕਲ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੇਅਕਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਅਕਲੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋਚਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ, ਵਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਂਝ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਏਮਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਏਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਏਮਸ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੀਮਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਓ। ਬਸ ਆਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਸਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ, ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।